নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আইটিৰ ইউনিট নাম্বাৰ 5 ডিজিটেল প্ৰেজেন্টেচন এই লেসনটিৰ সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষৰলৈকে চাই যাবা এতিয়া চাও আহা আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ এতে ফাৰ্ষ্টতে নাম্বাৰ 8 দিছে মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন এমসিকিউ নাম্বাৰ 1 টো চোৱা Which of the following option is not available on presentation wizard? Presentation wizard কোনটো option available নহয়? ইয়াৰে চাৰিটা optionৰ ভিতৰত right answerটো হ'ব option C open new presentation. Number 2 টো চোৱা Which of the following is not a part of main impress window? Main impress window কোনটো part নহয়? ইয়াৰে right answerটো হ'ব option C work pen. Number 3 to চোৱা which of the following is not a section of task pane? Task paneৰ কোনটো ইয়াৰে section নহয়? ইয়াৰে right answerটো হ'ব option C custom view. Custom view to task paneৰ section নহয়. Number 4 to চোৱা which view button listed below is not one of those available in the workspace? Yare right answer to hobo thumbnail view. Number 5 to swa which view is generally used for creating, formatting and designing slides? Yare right answer to hobo option A normal view. Number 6 to swa the slide show can be excited at any time during the show by pressing which of the following keys? Yare kuntu ki hobo option D to hobo esc key. Number 7 to swa which of the following features is used to create a new slide show with a current slide but presented in a different order? Here right answer to hobo option B custom slide show. The number 8 to swa which of the following feature is used to progress the slide show automatically while speaking on the topic? Here right answer to hobo option B rehearse timing. It number B question to swa fill in the blanks khali thai pur kora. Number 1 to swa dress is used to maintain consistency in design and color in the presentation. Ete khali thai ki hobo master slide. Number 2 to hoise dress view is used to view all the slides simultaneously. Ere khali thai ki hobo slide sorter. Number 3 to hobo file menu. File menu is used to perform basic operation on the presentation. Tarpisote number 4 to hobo best architecture. Number 5 to hobo control plus N. Number 6 to hobo title slide. Number 7 to hobo control plus S. Number 8 to hobo dot ODP. Number 9 to hobo F5. Number 10 to hobo control plus W. Number 11 not hobo control plus M. Number 12 to hobo normal. Number 13 to hobo handout. Number 14 not hobo sound. Aru number 15 or khali thai hobo loop until next sound. Eta tomaloke fill up koriba. Etia ami number C question to loi jao aha. Yat dise state whether the following statements are true or false. Tolor jibilak statement ase he statement bilak true ne false ami likhibo lage. Jodi শুদ্ধ হয় তেতিয়া আমি true লিখিম আৰু যদি ভুল হয় তেতিয়া হলে আমি false লিখিম. এটা number 1 to চোৱা the order of the slides cannot be changed in slides pane. অৰ্থাৎ slide paneত slide সমূহৰ ক্ৰম হলনি কৰিব নোৱাৰি. এটো অশুদ্ধ গতিকে ইয়াতে false লিখিবা কিয়নো ইয়াতে ক্ৰম হলনি কৰিব পাৰি. Number 2 to চোৱা slide design or layout can be changed for multiple slides simultaneously. ইয়াত কি কৈছে একেলগে একাধিক স্লাইডৰ বাবে স্লাইড ডিজাইন বা বিন্যাস হলনি কৰিব পাৰি. এটো সঁচা গতিকে ইয়াতে true লিখিবা. এটা number 3 to চোৱা
Every slide in a presentation has exactly one slide master. অৰ্থাৎ উপস্থাপনৰ প্ৰতিখন স্লাইডত হুবহু এটা স্লাইড মাষ্টাৰ থাকে। এইটো অশুদ্ধ, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। Number 4 টো চোৱা, animations once applied can be changed but cannot be removed. এবাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে এনিমেশ্যন সলনি কৰিব পাৰি কিন্তু আঁতৰাব নোৱাৰি। এইটো অশুদ্ধ, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। Number 5 টো চোৱা, slide names are included in outline view. ইয়াত কি কৈছে, স্লাইডৰ নাম আউটলাইন দৃশ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেইটো সঁচা, গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা। Number 6 টো হৈছে, the notes added to slides can be seen during the presentation. ইয়াত কৈছে যে স্লাইডত যোগ কৰা টোকাবোৰ উপস্থাপনৰ সময়ত দেখা যায়। এইটো মিছা, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। তাৰপিছতে Number 7 টো চোৱা, a presentation can have multiple slide masters. ইয়াত কৈছে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনত একাধিক স্লাইড মাষ্টাৰ থাকিব পাৰে। এইটো শুদ্ধ, গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা। Number 8 টো চোৱা, a user can create his her own slide master. এজন ইউজাৰে নিজৰ স্লাইড মাষ্টাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এইটো সঁচা, গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা। এতিয়া 9 নম্বৰটো চোৱা, once a predefined slide master is selected, the background of slide cannot be changed. ইয়াত কৈছে যে এবাৰ এটা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত স্লাইড মাষ্টাৰ নিৰ্বাচিত হ'লে স্লাইডৰ পটভূমি সলনি কৰিব নোৱাৰি। এইটো মিছা, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। Number 10 টো চোৱা, the text added to the header is displayed on the first slide only. ইয়াত কি কৈছে, হেডাৰত এড কৰা লিখনি কেৱল প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট স্লাইডত দেখা যায়। এইটো মিছা, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। Number 11 আছে, the text added to the footer is displayed on the last slide only. ইয়াত কৈছে যে ফুটাৰত যোগ কৰা লিখনি কেৱল শেষৰ স্লাইডতহে দেখা যায়। এইটো মিছা, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। Number 12 টো চোৱা, user can create his her own template and use it in the presentation wizard. ইয়াত কৈছে যে ইউজাৰসকলে নিজৰ টেমপ্লেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক উপস্থাপন উইজাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো সঁচা, গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা। Number 13 টো চোৱা, the notes view is used for the audience. নোটছ ভিউ অডিয়েন্সৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো মিছা, গতিকে ফলছ লিখিবা। Number 14 টো চোৱা, it is not possible to insert audio or video in the presentation. ইয়াত কৈছে যে প্ৰেজেণ্টেশ্যনত অডিঅ' বা ভিডিঅ' সন্নিৱিষ্ট কৰা সম্ভৱ নহয়। এইটো মিছা, গতিকে ইয়াতে ফলছ লিখিবা। Number 15 টো চোৱা, header and footer can be inserted in the presentation. প্ৰেজেণ্টেশ্যনত হেডাৰ আৰু ফুটাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰি। এইটো সঁচা, গতিকে ইয়াতে ট্ৰু লিখিবা। এতিয়া নাম্বাৰ দি কুৱেশ্যনটো চোৱা, শ্বৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যনছ। আমি তলৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ দিব লাগে চুটিকৈ, অৰ্থাৎ চমুকৈ। এতিয়া নাম্বাৰ 1 টো চোৱা, লিষ্ট the possible multimedia contents that are included while creating a presentation. এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা সম্ভাৱ্য মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু তালিকাভুক্ত কৰা। এতিয়া এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰোঁতে অন্তৰ্ভুক্ত সম্ভাৱ্য মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তুসমূহ কি কি হ'ব? টেক্সট, ইমেজেছ, অডিঅ', ভিডিঅ' ক্লিপছ, এনিমেশ্যন, চাৰ্ট গ্ৰাফছ এণ্ড হাইপাৰলিংকছ, এইসমূহ। আৰু এই উপাদানসমূহেও উপস্থাপনক অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্টেশ্যনক অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু তথ্য সমৃদ্ধ আৰু দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাত সহায় কৰে। এতিয়া নাম্বাৰ 2 টো চোৱা, লিষ্ট the important points to be considered while making an effective presentation. এটা effective presentation, ফলপ্ৰসূ উপস্থাপন কৰাৰ সময়ত বিবেচনা কৰিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ তালিকাভুক্ত কৰিব কৈছে। এতিয়া এনচাৰ লিখিবা যে এটা ইফেক্টিভ প্ৰেজেণ্টেশ্যন উপস্থাপনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ হৈছে কি? স্পষ্ট উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব, ক্লিয়াৰ অবজেক্টিভ, ৱেল অৰ্গেনাইজ কণ্টেণ্ট, সুসংগঠিত বিষয়বস্তু, চিম্পল এণ্ড ৰিডেবল শ্লাইড, সহজ আৰু পঢ়িব পৰা শ্লাইড হ'ব লাগিব, আৰু ৱেল অৰ্গেনাইজ কণ্টেণ্ট, লিমিটেড টেক্সট,
Proper use of visuals, দৃশ্যৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব। Consistent design, good font size and correct colors. Also maintain eye contact, speak clearly, manage time well and engage the audience. আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি এটা প্ৰেজেন্টেশ্যন দি থকাৰ সময়ত কি কথা মনত ৰাখিব লাগিব? আমি আই কণ্টেক্টটো আমি দৰ্শকৰ লগত চকুৰ সংস্পৰ্শ বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু স্পষ্টকৈ কথা ক'ব লাগিব আৰু সময় ভালদৰে পৰিচালনা কৰি দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব। এইসমূহ কথা আমি এটা প্ৰেজেন্টেশ্যনত মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। The number 3 question to চোৱা, what are the advantages of using a presentation? এটা প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ সুবিধাসমূহ লিখিব কৈছে। এনসাৰ লিখিবা। Advantages of using a presentation include better visual communication, improve audience understanding and increase engagement. It helps organize information clearly, save times and makes complex ideas easier to explain. Presentation also support the speaker with visual and make the content more attractive and memorable. এটা প্ৰেজেন্টেশ্যনে স্পষ্টভাৱে সংগঠিত কৰাত সহায় কৰে, সময় ৰাহি কৰে আৰু জটিল ধাৰণাসমূহ বুজিবলৈ সহজ কৰি তোলে। এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, what objects can be inserted to slides in Impress? ইমপ্ৰেছত স্লাইডত কি বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰি? এতিয়া আনসাৰতে লিখিবা, object that can be inserted into slides in LibreOffice Impress include কি হ'ব? Text boxes, images, shapes, charts, tables, audio, video and clipart. You can also add ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে কি এড কৰিব পাৰা? Hyperlinks, animation and diagrams to make slides more interactive and visually appealing. আৰু যিকিটা হাইপাৰলিংক, এনিমেশ্যন আৰু ডায়াগ্ৰাম যোগ কৰি এড কৰি স্লাইডসমূহক অধিক পাৰস্পৰিক আৰু দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, what are the steps to add picture or object to the slide? স্লাইডত পিকচাৰ অৰ্থাৎ ছবি বা বস্তু যোগ কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ আছে? আমি কি কৰিব লাগিব? এটা আনসাৰ লিখিবা ষ্টেপছবিলাক। ফাৰ্ষ্টে লিখিবা, open the slide where you want to insert the object. তুমি বস্তুটো সন্নিৱিষ্ট কৰিব বিচৰা স্লাইডখন খুলিব লাগিব। তাৰপিছতে ক্লিক অন the insert menu. insert মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব। choose image or the required object, shape, chart, etc. তাৰপিছতে ছবি বা প্ৰয়োজনীয় বস্তু বাছিব লাগিব। যিবিলাক ইমেজ বা অবজেক্টটো আমি চুজ কৰি সিলেক্ট দ্য ফাইল, তাৰপিছতে ফাইল সিলেক্ট কৰি এণ্ড ক্লিক অপেন, তাৰপিছতে অপেন কৰিব লাগিব। ৰিচাইজ এণ্ড পজিশ্যন ইট অন দ্য শ্লাইড এজ নিডেড, আৰু আকাৰ সলনি কৰা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াক শ্লাইডত স্থাপন কৰিব পাৰিব। এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, how can text be added to header or footer on the sliders? কি কৈছে? স্লাইডাৰ সমূহত হেডাৰ আৰু ফুটাৰত লিখনি কেনেকৈ যোগ কৰিব পাৰি, এড কৰিব পাৰি? এতিয়া এনসাৰ লিখিবা, to add text to header or footer in LibreOffice Impress, ফাৰ্ষ্টে লিখিবা, click on the insert menu. insert মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব। select header and footer, header আৰু footerটো select কৰি in the dialog box choose option like date, slide number or footer text. তাৰপিছতে enter the required text in the footer field. তাৰপিছতে হ'ব click apply or apply to all to add it to slide, আৰু সকলোতে প্ৰয়োগ কৰি সেইখিনি ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, describe the use of fields available in header and footer. হেডাৰ আৰু ফুটাৰত উপলব্ধ ফিল্ড ব্যৱহাৰৰ বৰ্ণনা কৰা। এতিয়া এনসাৰ লিখিবা, in LibreOffice Impress, the fields in header and footer are used to add useful information to slides. LibreOffice Impressত হেডাৰ আৰু ফুটাৰত থকা ক্ষেত্ৰসমূহ স্লাইডসমূহত উপযোগী তথ্য যোগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? date and time, slide number, footer text আৰু header। ঠিকেইটা? তাৰপিছতে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, write the steps to create a template. এটা টেমপ্লেট তৈয়াৰ কৰিবলৈ তাৰ ষ্টেপসমূহ লিখিব লাগে, পদক্ষেপসমূহ। এটা আমি
টেমপ্লেট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কি ষ্টেপছ ল'ম এটা ফাৰ্ষ্টলি steps to create a template in LibreOffice Impress open a new or existing presentation কি কৰিব লাগিব তা নতুন বা বৰ্তমান উপস্থাপন খুলিব লাগিব তাৰ পিছতে ডিজাইন দ্য স্লাইডটোৰ ডিজাইন কৰিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ড ফন্ট কালাৰ লেআউট এইসমূহ তাৰ পিছতে গো টু দা ফাইল মেনুলৈ গৈ ক্লিক অন টেমপ্লেটছ আমি টেমপ্লেটছত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু সেভ এজ টেমপ্লেট কৰিব লাগিব এন্টাৰ এ নেম ফৰ দা টেমপ্লেট আৰু টেমপ্লেটৰ বাবে এটা নাম লিখিব লাগিব আৰু ক্লিক সেভ টু ষ্ট'ৰ ইট ফৰ ফিউচাৰ ইউজ আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ফিউচাৰৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে হেতু আমি সেভ কৰি ৰাখিব লাগিব এটা 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ৰাইট ডাউন দা স্টেপছ টু এড স্লাইড ট্ৰানজিশন ইন ইয়োৰ প্ৰেজেন্টেশন তোমাৰ প্ৰেজেন্টেশনত স্লাইড ট্ৰানজিশন এড কৰিবলৈ কি স্টেপছ লবা এতিয়া এনসাৰ্ড স্টেপছ বিলাক লিখিবা select the slide where you want to add a transition next লিখিবা click on the slide transition option next choose a transition effect from the list next হ'ব set the speed and other option if needed next হ'ব click apply to all slides or apply to the selected slide তাৰ পিছতে 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা steps to add slide transition in LibreOffice Impress কি কৈছে LibreOffice Impressত slide transition যোগ কৰাৰ যিবিলাক step সেই step বিলাক লিখা এতিয়া আনসাৰ লিখিবা open your presentation to open কৰিব লাগিব and select the desired slide আৰু পছন্দৰ মতে স্লাইডটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব click on the slide transition option in the sidebar next হ'ব choose a transition effect from the available list adjust setting like speed sound or timing তাৰ পিছতে click apply to all slides or leave it for the selected slide only এতিয়া 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা how will you insert a company's logo in first slide of your presentation তোমাৰ প্ৰেজেন্টেশনৰ ফাৰ্স্ট স্লাইডত তুমি এটা কোম্পানীৰ লোগো কেনেকৈ সন্নিবিষ্ট কৰিবা কেনেকৈ লগাবা এতিয়া লিখিবা যে LibreOffice Impressৰ প্ৰথম স্লাইডত এটা কোম্পানীৰ লোগো সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব open the presentation and go to the first slide আমি প্ৰেজেন্টেশনটো ওপেন কৰি ফাৰ্স্ট স্লাইডলৈ যাব লাগিব click on the insert menu ক্লিক কৰি select image কৰিব লাগিব ইমেজত সিলেক্ট কৰি browse and choose the company logo file কি কৰিব লাগিব কোম্পানী লোগো ফাইলটো বাছি উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছতে ক্লিক ওপেন টু ইনসাৰ্ট ইট তাৰ পিছত ৰিসাইজ এণ্ড পজিশন the logo as required on the slide আৰু স্লাইডত প্ৰয়োজন অনুসৰি লোগোটোৰ আকাৰ সলনি কৰি আমি বহাব পাৰিম এতিয়া 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা how will you add the name of the company on the top of the each slide কি কৈছে প্ৰতিখন স্লাইডৰ ওপৰত কোম্পানীটোৰ নাম কেনেকৈ এড কৰিবা এতিয়া প্ৰতিটো স্লাইডৰ ওপৰত আমি কোম্পানীৰ নাম কেনেকৈ এড কৰিম ফাৰ্ষ্টে কি কৰিব লাগিব ইনসাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত হেডাৰ আৰু ফুটাৰ নিৰ্বাচন কৰি সিলেক্ট কৰি কি কৰিব লাগিব গো টু দা নোটছ এণ্ড হেণ্ডআউট ষ্টেপ নোটছ আৰু হেণ্ডআউট ষ্টেপ কৰি চেক দ্য হেডাৰ বক্স এণ্ড টাইপ দ্য কোম্পানী নেম তাৰ পিছতে কি কৰিম হেডাৰ বাকচটো চেক কৰি কোম্পানীটোৰ নাম লিখিব লাগিব ক্লিক এপ্লাই টু অল টু ডিসপ্লে ইট অন এভৰি স্লাইড আৰু প্ৰতিখন স্লাইডত ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে চাবৰ কাৰণে সকলোতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব The 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা write down the steps to create a table in a presentation এটা প্ৰেজেন্টেশনত টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে স্টেপছ লিখিব কৈছে আমি কি স্টেপছ লম এটা টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এনসাৰ লিখিবা steps to create a table in LibreOffice Impress number 1 ত লিখিবা open the slide where you want to insert the table click on the insert menu তাৰ পিছতে select table choose the number of rows and columns click OK to insert the table next হ'ব enter data into the table and adjust its size as needed কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টে আমি স্লাইডখন ওপেন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইনসাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰি টেবুল সিলেক্ট কৰি যেটো ৰো এণ্ড কলম
সেই দুটা আমি বাছি উলিয়াই টেবুলখন সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ ওকে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত টেবুলত তথ্য সোমোৱা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ আমি আকাৰ সামঞ্জস্য কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ আমি সাইজটো যেনেকুৱা ইচ্ছা হয় আমাৰ তেনেকে দিব পাৰো তাৰপিছতে 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ৰাইট ডাউন দ্য ষ্টেপছ টু ইনচাৰ্ট এ চাৰ্ট এ স্লাইড কি কৈছে স্লাইডত এটা চাৰ্ট সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ তাৰ ষ্টেপসমূহ পদক্ষেপসমূহ লিখা কি কৰিব লাগিব আমি এনসাৰ লিখিবা ওপেন দ্য ডিজায়াৰ্ড স্লাইড click on the insert menu select chart a default chart will appear on the slide double click the chart to edit data enter the required data and customize the chart as needed তাৰপিছতে 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা what are the 5 views of presentation কি কৈছে প্ৰেজেন্টেচনৰ পাঁচটা মতামত কি The answer লিখিবা the 5 views of a presentation in LibreOffice Impress are সেই মতামত কেইটা হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে normal view for creating and editing slide নেক্সটটো হৈছে outline view সেইটো হৈছে shows text content in outline form number 3 টো হৈছে slide sorter view display all slides for easy arrangement number 4 টো হৈছে notes view allows adding speaker notes আৰু 5 টো হৈছে handout view used to prepare printed handouts গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য সাবজেক্ট সমূহৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ বিচাৰিছা তেন্তে আমাৰ চেনেলত দিয়া আছে তাত চাব পাৰিবা আৰু এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনসাৰৰ ভিডিঅ' সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা